Ну что, ребятки, на этот раз я приехал тоже в такое интересное место. Живописное, зеленое, горное. Вот. На этот раз мы посетим, как всегда, заброшенную шахту. Но только уже спустимся в нее. Видите, это вход в шахту. Я шучу. Что-то интересное, видимо, связанное с шахтой, потому что она находится здесь неподалеку. Ну что, пойдемте. Люди подтягиваются. Здесь бесплатный паркинг. Вот паркинг. Вот тут буквально 100 метров. Видите, белая ограда. И там вход. Там, видимо, продают билетики. Видите, тут уже такие стоят декорации шахтерские, связанные с шахтой. Оборудование, вагончики, старинные колеса. Видите, здесь такие люльки, в которых спускались когда-то, в которых поднимали грунт и угольную породу, уголь. Смотрите, какая прикольная мини-вагонетка для людей, видите? С сиденьями внутри. Ну что, открыто. Заходим. Там, видите, стеклянное здание, судя по всему. Бар. Возможно, билетики продают. Как мы видим, видите, в качестве декораций оставлены шахтерские, такие плоские, видите, чтобы проезжали внутри шахты погрузчики. Прикольно, да? Осторожно, осы написано, видать, где-то осинник. Да, прикольно. Ковш такой мощный. А он с той стороны такой более старинный. Ну что тут вот? Судя по всему, касса. Короче, я только что купил билетик. Он стоит 10 евро, но если вы вот в департаменте Гард, там такой большой список, что-то посещали уже, вам делают скидку. То есть стоит 6,50. И вот через 15 минут мы спускаемся в шахту. Нас немного, я смотрю, вот пару человек только. Мама с ребенком и я. Вот, смотрите, какой троллейбус. Электрическая какая-то машина, которая тянула локомотив электрик, да, электрический локомотив. Вот, чтобы тянуть уголь, он использовался до 50-го года, представляете. Короче, эта шахта, она открылась после войны в 45-м году и была закрыта 23 года спустя. Немного, видите, она проработала. В 68 году. Да, кстати, когда я приехал, двери были закрыты на обед. То есть вы можете прям парковаться здесь. Только что вот товарищ сказал, который на кассе работает. Уважаемая касса, как в фильме «Старик Хоттабыч». Видите, тоже декорации. 2800 литров. Этот вот вагонетка. Каждая из них написано для транспортировки угля. Там, кстати, кинотеатр маленький такой. И там проекция фильма, видимо, рассказывающая про историю
Глянем сейчас немножечко, перед тем, как зайти. Видите, кинотеатр. Тут в 14:15, то есть автоматически начинает включаться фильм, рассказывающий, как всегда, скорее всего, про историю. Видите, тут место для зарядки, видимо, батарей когда-то было. Ну, точно, вот видите. Да, электрической зарядки. Люди подходят, там, слышу. Называется Мин-Темуан, то есть шахта свидетель, то есть шахта, рассказывающая о истории шахты, как добывали уголь. Видите, это находится в Севенне, департамент Гард и регион Севенна, зеленый такой горный регион. Вот, кусок каменного угля, как экспонат. Настоящий уголь, он сыпется. Дырка такая просверленная. Voilà, on travaille. On exploite le charbon. Тут еще вот по соседству маленькая такая. Маленький электрический, видимо, вагончик. Меня позвали, начался фильм. Сейчас начнется. Le charbon? Non, les charbons. Il y en a bien plus que de vin en France, et chacun de ces crus possède, sinon son propre bouquet, du moins des caractéristiques et des propriétés particulières pour l'année. À certaines périodes, le sol s'est affaissé et l'eau a tout envahi. La forêt devient alors un vaste marécage. La végétation se décompose et s'accumule à l'abri de l'air. Le ruissellement des eaux amène des terres qui recouvrent les débris végétaux et comblent peu à peu les étendues d'eau. En France, il a été exploité dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine et dans le centre et le Midi. C'est avec lui que notre économie a connu un essor. Quelle que soit la région, la physionomie d'une mine souterraine présente toujours les mêmes caractéristiques. Une image traditionnelle de la mine. Mais les mines peuvent être également dominées par une tour en béton en haut de laquelle se trouve la machine d'extraction. Une aile de circulation appelée galerie. Les galeries relient les puits aux différents chantiers d'exploitation. Nous pouvons maintenant commencer notre visite de la mine. Les mineurs prennent leurs lampes et leurs équipements de sécurité avant de descendre. Lorsqu'elles transportent les mineurs, les cages descendent à la vitesse de 10 à 12 mètres à la seconde. Pour le matériel, c'est 18 à 20 mètres. Sous terre. Pour rejoindre les chantiers de production qui se trouvent parfois à plusieurs kilomètres de la base du puits, les mineurs utilisent différents moyens de transport. Il faut d'abord on forme des trous dans lesquels on place des explosifs. Et après chaque tir, on déblède et on soutient les parois et le toit. 6 à 10 kg d'explosifs sont nécessaires pour dégager 2 à 3 mètres de galerie.
Selon les profondeurs des gisements, il s'écoule de 2 à 5 ans entre le début du creusement d'un puits et la production de la première tonne de charbon. La mine souterraine est un milieu qui est bien plus que le charbon, ce sont les volumes d'air et d'eau qui sont les plus importants dans une mine souterraine. Des volumes qu'il faut impérativement évacuer pour permettre l'exploitation du charbon dans les meilleures conditions de sécurité. Le grisou gaz carbonique, des systèmes d'aérage sont installés afin de ventiler les galeries. Cette ventilation permanente évite également l'élévation des températures dans les chantiers, car au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les entrailles de la Terre, la température croît en moyenne de 3 degrés tous les 100 mètres. 20 est mise en place. Au cours des dernières années d'exploitation, 40 millions de mètres cubes d'eau ont été extraits annuellement des mines françaises, soit l'équivalent du débit de la Seine pendant 3 mois. Pour prévenir les coups de poussière, on pratique la schistification, une technique qui consiste à épandre du calcaire sur les parois des galeries. Des pales remplies d'eau sont également installées au toit des galeries et servent de barrage en explosant sous le souffle précédant l'inflammation, arrêtant ainsi la propagation de l'éventuel coup de poussière. Les moins importantes, on appelle les toits. C'est entre ces toits que l'on enlève le charbon par tranches successives. Suivant la nature des gisements, il existe plusieurs méthodes d'exploitation pour extraire le charbon que nous allons voir en détail. Afin de bien comprendre ce qui se passe, nous allons imaginer que nous sommes en face d'un chantier. On voit la couche de charbon horizontale, la machine d'abattage, le transporteur et le soulèvement marchand destiné à éviter les éboulements. Derrière, le terrain effondré. Vous êtes dans une longue taille en platteur à soulèvement marchand. Son ouverture peut varier de 1 mètre dans les exploitations du Nord à 4 mètres dans les derniers chantiers exploités en Lorraine et en Provence. Да, прикольные машины. L'ensemble machine d'abattage, convoyeur, soutènement, avance simultanément. Chaque pile du soutènement, l'une après l'autre, se dessert, progresse vers le charbon, puis se resserre sur le toit. Derrière, le toit s'effondre naturellement au fur et à mesure qu'il est plus soutenu. Le chantier de production progresse ainsi de plusieurs mètres par jour dans la couche de charbon.
La pression dans les terrains est voisine de 400 bar. Avec les mouvements de terrain, les gisements peuvent se présenter à la verticale. Avec des veines inclinées entre 60 et 90 degrés, c'est la méthode de l'exploitation andressante. Dans ces chantiers, l'exploitation du charbon ne se fait plus horizontalement, mais de bas en haut. La veine est découpée en deux chantiers symétriques d'environ 300 mètres et la machine abat le charbon par tranche haute de 5 mètres. Le vide créé est comblé avec du sable. Les hommes, le matériel, le charbon et l'air transitent par des tubes, conduites métalliques qui relient le chantier au galerie d'accès. Qui sont ensuite recoupés par d'autres galeries perpendiculaires qui ont également 5 mètres de large. Les piliers restants font alors office de soutènement naturel. Quelles que soient les techniques utilisées, ces opérations du fond sont suivies à la surface par le télévigile, une sorte d'ascenseur capable de remonter 30 tonnes nettes de minerais à chaque fois. Une fois extrait, le charbon peut être encore trié, lavé et calibré dans un lavoir situé sur le carreau de la mine, à proximité des puits d'extraction. Autre manière d'exploiter le charbon, c'est la mine à ciel ouvert. L'épaisseur, laissant ainsi à découvert des étages de charbon, d'où le nom d'exploitation découverte ou d'exploitation à ciel ouvert. Les mines à ciel ouvert ont été exploitées dans le centre midi, en Bourgogne, dans l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, le Tarn, l'Auvergne, la Loire et le Dauphiné. Leur essor a été considérablement facilité par l'arrivée de puissants engins, bulldozers, chargeuses, pelles géants. L'amélioration de la sécurité auront été les constantes de l'entreprise. La dernière page de Charbonnage de France se tourne, mais pas celle du charbon, cette énergie abondante et sûre avec laquelle il faudra compter au XXIe siècle. Да, прикольный фильмок, интересные вещи рассказывает. Одеваем каски и пошли с гидом, короче. Сейчас дадут шарлотки, ну, чтобы каски не пачкать. И потом каски.
Короче, одеваешь сначала на голову, а потом уже каску. К спуску готов. Alexandre, je serai votre guide pour cette visite. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Alors, quand on va penser à la mine, tout de suite on va avoir en tête le mineur qui va descendre sous terre pour aller chercher du charbon. Mais la mine, c'est pas que cela. Il y a aussi toute une vie à la surface. C'est ce qu'on appelle le carreau de la mine. Et ce carreau, eh bien, il est composé de plein de bâtiments. Et chacun de ces bâtiments a sa propre fonction. Donc vous avez des bâtiments pour les machines, pour les outils et pour les hommes. C'est d'ailleurs ici que va commencer la journée du mineur, puisqu'il va se rendre dans une première pièce qu'on appelle la salle des pendus. Il va récupérer sa tenue de travail et ensuite il va aller dans la lampisterie où il va donner à la personne qui travaille juste ici un jeton comme celui-ci avec un numéro dessus. En échange, la personne lui donne la lampe correspondante, puisque une lampe correspond à un mineur. Comme ça permet de savoir à la fin de la journée. Alors ils étaient en bois puis ils sont devenus métalliques comme celui-ci. À votre avis, combien de mineurs adultes on peut faire tenir à l'intérieur d'un cuffat comme celui-ci? 6, 8. Oui, on est entre 8 et 10 mineurs adultes, exactement. Bon après, ça dépend du mineur, hein, auquel on ajoute le matériel et les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui descendent au fond de la mine. Quel âge as-tu? 3 à 4 fois plus vite qu'un ascenseur dans un immeuble. Alors nous aussi, nous allons prendre une cage pour descendre de la mine, bon, je vous rassure, plus moderne que celle-ci. Mais juste avant ça, je voudrais vous faire un tout petit historique de l'exploitation minière dans les Cévennes, puisqu'il faut savoir que vous êtes sur l'un des sites où les... Видите, как сказал гид, все это настоящее, когда-то использовалось. Здесь по 10 человек сюда залазило. Это трудно представить, но он говорит, естественно, по отношению к габаритам шахтера, все это использовалось в шахтах. Не просто какие-то макеты, а реальное оборудование. И вот в шахту, в которую мы спускаемся, это шахта-школа. То есть здесь готовили шахтеров, а потом уже они шли на настоящие шахты. Вид красивый открывается. C'est ce qu'on appelle un chevalement. Au départ, ils étaient en bois, puis ils sont devenus métalliques comme celui-ci. Et plus un chevalement est haut, plus le puits est profond. Parce que c'est à cet endroit que vont monter et descendre les cages. Les cages, c'est un petit peu comme un système de poids contre poids, c'est-à-dire une cage qui descend et qui remonte. Toujours comme ceci. Et on peine à le distinguer d'ici, mais tout en haut, il y a deux grandes roues qu'on appelle des molettes. Et c'est autour de celles-ci que s'enroulaient les câbles qui permettaient la montée et la descente des cages. Et il y a un dicton à l'époque qui disait que les mines fonctionnaient au rythme des molettes. Parce qu'elles tournaient 24 heures sur 24. Parce que les mineurs étaient à l'époque la journée. Ну что, к лифту, клетка, как они ее называют. Quand on sera à l'intérieur, s'il y a des personnes qui ont envie de s'amuser un petit peu, vous pouvez chronométrer le nombre de secondes que l'on va mettre à se retrouver en bas. Ça vous donnera une idée de la profondeur à laquelle on se trouve. On va descendre à un petit peu moins de 10 mètres par seconde. Гид говорит, что клетка шахты спускается 10-12 метров в секунду. Раза в 4 быстрее, чем обычный лифт, если не быстрее. Вот сейчас мы будем спускаться с такой же скоростью. Говорит, хотите поприкалываться, посчитайте секунды. Profitez-en, nous ne sommes que 8 et n'oubliez pas que les mineurs ont monté à 30 à l'intérieur. Il faut qu'on serre, non? C'est bon? C'est bon. Alors, vous allez voir, les portes vont se rouvrir, c'est tout à fait normal, elles vont ensuite se refermer et à ce moment-là, on va pouvoir descendre. C'est le temps que l'ascenseur s'initialise. Oui, plus le matériel, plus les enfants, donc je vous laisse imaginer, les cages, elles faisaient à peu près, voilà la taille. Elles étaient un tout petit peu plus longues, mais par contre, elles étaient un petit peu moins larges. Donc elles font la même taille. Видно стену. Et pour tout le monde, vous faites bien attention pour marcher parce qu'il y a beaucoup de rails au niveau du sol. Et j'ai bien dit des rails et pas des rats. Voilà. Все, мы в шахте. Школьной шахте. Шахта-школа. Держит. На голову не должно ничего упасть.
Говорит, осторожно. Говорит, рельсы везде. Всевозможные железки. Не упадите, башкой не стукнетесь. Вот здесь такая прохлада. Ça va? Oui. Ouais. Bon. Alors, pour raconter cette histoire très rapidement, en fait, Barbara était une jeune fille qui, grâce à ses lectures, a découvert la foi, le christianisme. Mais c'était la fille d'un grand seigneur païen, et donc son père a décidé de la punir de façon un petit peu stricte, hein, puisqu'il l'a décapitée, et puis en rentrant chez lui, il s'est fait foudroyer par un éclair, il a fini ensemble. Il a vu passer un Sainte Barbe, elle est associée à tous les métiers en rapport avec le feu, les mineurs, les pompiers, les artificiers. Une grande roue avec des dents qui va venir arracher le charbon. Le charbon va ensuite tomber dans une espèce de tapis roulant qu'on appelle un convoyeur blindé et va par la suite remonter à la surface. Alors bien sûr, cette machine, elle facilite le travail des mineurs, mais le cher mineur, il ne l'aimait pas trop parce qu'il considère en quelque sorte qu'elle a supprimé leur travail. Pour se remettre dans le contexte, un mineur maintenir le plafond des galeries. Parce que si vous faites une galerie en bois à cet endroit, bah, les vibrations de la machine auraient fait tout s'effondrer. Et outre le fait que c'est beaucoup plus solide, c'est également beaucoup plus rapide. Je m'explique. Si vous faites une galerie en bois ici, la hameuse, elle va grignoter et elle va avancer. Donc il va falloir la suivre, c'est-à-dire refaire l'étayage en bois, refaire l'étayage en bois. C'est excessivement long. Là, il n'y a pas de problème. C'est un système de vérins. À chaque fois que la hameuse va avancer, vous avez deux vérins qui vont descendre, qui vont s'avancer jusqu'à moi, qui vont ensuite remonter, et toute la structure va avancer comme cela en marche d'escalier. Et au fur et à mesure, derrière, tout s'effondre. Pour reprendre sa place initiale, on appelle cela le foudroyage. Est-ce que tout est clair au niveau de la hameuse et du soutènement marchand? Oui. J'ai perdu personne. Bon, parfait. Moi, j'ai une petite... Идем дальше. Шахтер тут стоит, видите, работает. Les mines sur Alès, même autour, oui. Château de Porte. Voilà. Exactement, voilà, bah, le château de Porte, c'en est la preuve. Il y avait des galeries qui passent en dessous, effectivement, il y a certaines qui se sont écroulées, tout à fait. Et surtout ici, ce qu'on avait beaucoup, alors ici, quand je dis ici, c'est pas la mine-école. La mine-école, il n'y a pas eu d'incident, hein, voilà. Mais dans les mines, autour, il y avait beaucoup de grisou, on en parlera tout à l'heure, il y en avait énormément. On mettait des... Плакаты, предупреждающие о технике безопасности. Да, представляете, все шумит, все в пыли. Je vous invite à regarder la première machine qui est juste ici, qui ressemble à une petite locomotive. On appelle ça un locotracteur. Ça permettait de tirer les wagonnets pleins de charbon. Le problème, bah, c'est que c'est un moteur diesel. Qui dit moteur diesel dit gaz d'échappement. Et ça, les mineurs n'ont jamais réussi à y pallier. Et vous verrez également un petit peu plus loin, toujours sur la droite, différents treuils, des grands câbles avec des gros chapeaux qui permettaient également de tirer les wagonnets. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et on va continuer à avancer par ici. Говорится, это вот был дизельным, и он очень много вырабатывал, естественно, выхлопных газов, и было полное дерьмо. Дизельный был поезд, который таскал эти вагонетки изначально. Галереи начались, где мы только что были, в начале самом. Et vous pouvez avancer un petit peu hein, dans la galerie. Voilà, parfois, attention, rail à la tête, surtout lorsque vous passez ici. Вот тут тоже всевозможные железки. Et vous ferez bien attention au rail et à votre tête en passant à ce niveau. Хорошо защищено, видите. Все проржавело, правда. Держит булыжники, чтобы нам на голову не упали. Ну, а представляете, отгрохать такую шахту, чтобы сделать школу. Школу для шахтеров.
Блин, здесь так прохладно, прикол. Дует ветер, хорошая вентиляция. Говорит, здесь сейчас будет самая низкая часть, поэтому башкой не стукайтесь. Да, здесь такой сквозняк реальный. Да, прикольно. Папа, это, возможно, тебе напомнит твою работу в шахте. On a marché un petit peu, c'est pour se remettre dans le contexte. Parce que les mineurs, lorsqu'ils descendent au fond de la mine, ben, ils ne se trouvent pas tout de suite au niveau de la couche de charbon. Ils doivent marcher très longtemps, plusieurs centaines de mètres, voire parfois même plus d'1 kilomètre avant d'arriver à leur poste de travail. Donc c'est pour ça qu'on a marché un petit peu. Et qui dit mine, ben, dit bien sûr danger. Et Dieu sait que des dangers, il y en a énormément au fond. Alors le premier auquel on pense tout de suite, ce sont les éboulements. Vous savez que se retrouver bloqué sous un éboulement ou derrière, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais il y a aussi d'autres dangers auxquels on ne pense pas forcément et qui pourtant se présentent tout autour de nous. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les gaz. Il y a beaucoup de gaz dangereux dans la mine. Le plus connu, bah, c'est le fameux grisou. Alors, le grisou, c'est un gaz qui est principalement composé de méthane, qui se forme sous forme de grandes poches derrière le charbon, à une certaine densité dans l'air, au contact d'une flamme, il explose. Et il provoque ce qu'on appelle le coup de grisou. Donc de tout temps, les mineurs ont essayé de le détecter. Alors tout au début, ils descendaient avec des lampes à feu nu. C'est le même principe qu'un briquet, vous avez juste la flamme qui sort. Si la flamme devient bleue, ça veut dire qu'il y a du grisou. Comme on l'a dit, hein, c'est que si on a un endroit où il y en a trop, hein, on a une explosion. C'est pour ça. В старину, чтобы определить, если газ карбон опасный, взрывоопасный, в клетке ставили эти птиц. Если птица умирала, значит есть опасный газ. Ici, c'est pour montrer, notamment aussi, c'est surtout pour les visites ici, pour qu'on puisse montrer un petit peu justement la différence. On va en parler un petit peu du soutènement. C'était principalement du métal. Voilà, exactement. C'était pour montrer un petit peu comment est-ce que voilà l'évolution, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place et surtout plutôt, je parlais des chevaux et des ânes hein, quand je vous parlais d'autres animaux. Ces chevaux et ces ânes, ils aidaient les mineurs à tirer les wagonnets. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces animaux, mais commençons par le commencement. À votre avis, comment est-ce que l'on faisait pour descendre ces animaux dans les mines? Alors sachant qu'ils ne prenaient pas la cage, hein, parce que souvent la cage était trop petite et en plus c'était pas assez rentable de descendre une cage avec juste un animal à l'intérieur. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour les descendre dans les mines? Des sangles. Comment? Des sangles. Ouais, bah si, l'idée elle est là. Avec des sangles. Vous avez tout à fait raison. Eh oui. Allez, je vais vous montrer. Ouais, mais dans la cage, enfin dans le, on pouvait enlever la cage du puits. Oui, on pouvait enlever la cage du puits, tout à fait. Et par exemple, sangler. Contrairement aux mineurs qui remontent tous les jours à la surface, eux ils ne remontaient pas tous les jours à la surface. Hein. Ils restaient au fond pour 6, 8, voire même parfois 10 années avant de revoir la lumière du soleil. La plupart du temps, on évitait de les laisser mourir en bas. Souvent, lorsqu'ils étaient trop vieux, on essayait de les remonter à la surface, on les plaçait dans un pré pour qu'ils terminent tranquillement leur existence. D'ailleurs, je vais mettre fin à une légende qui dit que ces animaux remontaient aveugles. C'est pas vrai parce qu'ils avaient toujours la lumière des mineurs avec eux. Par contre, effectivement, ils avaient des yeux beaucoup plus fragiles. Lorsqu'on les remontait à la surface, encore une fois, on leur bandait les yeux avec plusieurs couches de tissu, on les plaçait dans un pré et chaque semaine, on enlevait une couche de tissu le temps que leurs yeux se réhabituent à la lumière du soleil. 500 kilos. Donc c'est un travail extrêmement pénible. Oui, mais les rails, ils sont La plats, femme, ils elle sont prend pas des déboulonnés. Alors, tout est plat. Il y a des galeries qui sont inclinées, mais ça marche. On ne les pousse pas, les wagonnets. Je vous montrerai un peu plus loin comment ça se passait. Et vous m'avez dit? La femme, elle avait qu'un wagon, la femme. Ah oui, parce que déjà, un wagon, 500 kilos. ça peut faire jusqu'à 500. Et Женщины толкали вагонетки. si jamais elle poussait à plusieurs, le salaire était divisé suivant le nombre qu'ils étaient. Arrondi qui vient par-dessus. Et vous le voyez quand même, outre le fait qu'on a des galeries très grandes qui vont permettre la circulation des machines, on a aussi des galeries beaucoup plus sûres. Si on reprend nos galeries en bois de tout à l'heure, un peu rectangulaires, s'il y a un éboulement, qu'est-ce qui se passe? C'est le plafond qui va se briser, voilà. Et votre galerie, elle va s'écrouler sur elle-même. Ici, le plafond ne peut pas se briser.
Ici, c'est un éboulement, ce sont les pieds de chaque côté qui vont s'enfoncer dans le sol. Vos parties métalliques vont coulisser entre elles et votre galerie elle va diminuer en taille. Diminuer tout doucement, mais les mineurs vont avoir le temps de sortir avant qu'elle se rebouche complètement. Donc voilà deux types de galeries qui pouvaient exister dans les mines. Alors bien sûr, il y en avait énormément d'autres. Et justement, je vais vous en présenter un troisième et dernier. Как вы уже поняли, лошади вначале таскали вагонетки и вот так вот их спускали, их привязывали и потихонечку спускали. Ну и дети вот тоже работали, следили за лошадями, кормили их и так далее. Да, прикольная экскурсия, вообще класс. Гид еще хороший, так подробно все рассказывает. Justement, anglais, c'est pas do you speak English, hein, c'est anglais en forme d'angle. C'est totalement en bois, pas de fixation. Dans la mine, on n'utilise pas de clous, pas de vis. Alors pourquoi on n'utilise pas de clous? Parce que les clous, ça rouille. En plus, si vous plantez un clou dans un morceau de bois, bah, souvent. Alors, oui, Ça puis, vient que par pression. oui, alors nous ici, on en a mis, c'est pour des raisons de sécurité. Oui, Hein. vaut mieux, Voilà, on sait ici, jamais. vous verrez quelques clous, mais dans la mine, il n'y a pas de clous. Hein. Ah, ouais. Qu'on soit bien clair. Parce que ça... Видите, с тех пор, как туристы ходят здесь, этот проход усилили. Были только, видите, деревянные балки, между ними еще железные поставили. То есть через одно, видите, дерево, железо, кстати, вот они железные. Я у него спросил, говорю, это была настоящая шахта, а потом ее сделали школьной. Он говорит, нет, это, говорит, сами студенты, ну, то есть учащиеся, сделали эту шахту. Oui, effectivement, dans la mine, quand il y a des galeries plates, on peut sortir de galeries. Il y a les plus grandes, qu'on appelle des galeries principales, qui permettent la circulation des wagonnets. Autrement dit, les wagonnets vides, ben, ils sortent des cages, ils vont se remplir. Les wagonnets pleins, eux, ils retournent dans les cages et remontent à la surface. Et il y a des galeries ensemble dans un immeuble. Elle ne va pas s'arrêter à tous les étages. Elle va s'arrêter simplement aux plus grandes galeries, aux galeries principales. Donc le charbon, lorsqu'il est dans une petite galerie, il faut qu'il rejoigne une grande galerie pour pouvoir remonter à la surface. C'est pour cela que vous avez des plans inclinés comme celui-ci. Alors pour vous expliquer le fonctionnement, on va faire une petite simulation. On imagine que la galerie du mouvement en bas est une galerie parallèle, une petite. On a été chercher le charbon, on a bien travaillé, on a rempli les wagonnets attendent ici, et tout en haut, il y a une galerie principale, avec la cage qui est sur le côté. Donc il faut que nos wagonnets, hop, grimpent jusqu'en haut pour pouvoir remonter à la surface. Puisque le poids du pendu est proportionnel à la longueur du plan incliné. Donc ici, comme il n'est pas très long, voilà, il est un peu moins long. Mais il faut imaginer quand même pendant 8 heures par jour. Hein. Et si jamais il y a des personnes qui veulent lire le code des signaux, c'est ici. Et ensuite, on ressortira par la galerie par laquelle on est entré. Ah ouais. Attendez, je vous donne un signal. Vous pouvez aller. Alors les Allemands, je vais voir. Super. Allez-y. C'est lourd. Allez Camille, vas-y. C'est lourd. J'imagine ça répétitif, c'est toujours pareil. Hein. Здесь было очень много типов сигналов. Когда вагонетки поднимались сюда, это вот служило как, ну, как защита, если вдруг что-то оборвется, чтобы она обратно не вернулась со скоростью и не задавила людей, не разнесла ничего. Вот всевозможные типы сигналов. Видите, тип, когда он говорит, очень длинные веревки такие, чтобы было уверено, что вот что она зазвенит. Вот, типа рессоры было, как видите, как в часах, гигантская такая. Да, прикольно. Всевозможные инструменты тех лет. Да, интересная экскурсия. Прикольно.
вентиляция рабочая. Ça va. Лошадка вон стоит. Вот так вот работали лошади. Он говорит, по 6-8 лет не вылазя. Et donc il y a très peu de pression, donc si on n'a quasiment pas de pression, c'est pas comme si on faisait directement dans la terre, où on arrivait à un endroit, ça s'est arrivé dans les... C'est aussi la filtration d'eau, c'est de la roche. Ça c'est plutôt bien, c'est pour ça que c'est... Alors, quand même une petite chose depuis le début de cette visite, je parle de rendement. C'est-à-dire, comment est-ce que vous savez combien de kilos, de tonnes de charbon avait ramené un mineur à la fin de sa journée? C'est vrai que c'est pas montré sur ce site, mais la plupart du temps, les mineurs travaillent par deux. Donc il y a un trou qui est rempli avec des gravats. Ça permet de solidifier les galeries. Le problème, c'est que ces gravats, il faut les ramasser. Alors, au début, on le faisait à la main, avec des pelles, mais parfois, il y a des gravats qui sont trop gros comme ici. Qu'à partir des années 30, il y a ces machines qui vont arriver dans les mines, qui sont en quelque sorte l'ancêtre de la tractopelle. Devant, il y a un godet qui va permettre de ramasser les gravats et qui va faire un mouvement de 180 degrés pour les faire basculer dans le wagonnet qui est juste derrière. Alors j'ai dit que c'était une machine assez exceptionnelle, en réalité elle a été assez peu utilisée, surtout dans les Cévennes, parce qu'encore une fois aujourd'hui vous avez de la chance, vous avez de grandes galeries. Normalement dans les Cévennes, les galeries elles ne dépassaient pas cette taille. Vous doutez bien que pour faire fonctionner une machine comme celle-ci, il fallait des galeries excessivement hautes. Je suis même pas sûr que la galerie qui est juste là soit assez grande pour se faire complètement. Mais n'oubliez pas que c'est encore un bruit qu'il faut ajouter dans les oreilles des mineurs en plus de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et le bruit du marteau-piqueur, le bruit des machines qu'ils entendent tous les jours, c'est comme si leur oreille s'habitue à ce bruit et ils arrivent à entendre le son de la cloche par-dessus qui a des fréquences totalement différentes et qu'ils entendent beaucoup plus rarement. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, qu'ils arrivent à l'entendre par-dessus le bruit des machines. Et donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de casque. Et donc ils ont tous des problèmes auditifs. Вот так вот животные бедные работали здесь. Таскали тележки. Он говорит, 5 максимум было. И говорит, лошади даже слышали, что их 5, и она автоматически начинала идти. Он расскажет про какую-то опасную специальность. C'est rare parce qu'en fait, les mineurs, lorsqu'ils descendent, ils descendent jamais à l'aveugle. En disant, on va essayer de creuser par ici. Non, hein. Tout est calculé à la surface. Il y a des géomètres et des géologues qui, en faisant des prélèvements dans le sol, des calculs, savent où passent les veines de charbon. En plus, nous, on a une grande chance en France, c'est que quasiment toutes nos veines de charbon elles sont en diagonale. Donc, à un moment ou à un autre, il y a des affleurs à la surface. Coche, c'est explosif à l'intérieur. Il va percer un trou au centre du mur, des trous tout autour en forme d'étoile, avec de la machine que vous avez juste ici, qu'on appelle un marteau perforateur. Et dans chacun de ces trous, il va mettre de la poudre, il va mettre des bâtons d'explosifs et il va relier tous ces explosifs à l'aide d'un fil. Ce fil, il va le dérouler sur plusieurs centaines de mètres et se mettre à l'abri. Avant l'explosion, il a avec lui un petit garçon. Il va lui demander de prévenir tous les mineurs qui se trouvent dans les galeries tout autour qu'il va y avoir un tir de mine. Parce que dans la mine, une explosion, on appelle cela un tir de mine. Comme ça, tout le monde se met à l'abri. Parce que vous imaginez bien qu'avec les vibrations, une explosion ici, ça peut provoquer un éboulement dans une galerie qui se trouve tout autour. Et pour plus de sécurité, avant d'appuyer sur le détonateur, le bout de feu va crier très distinctement « Gare à la mine !» Parce qu'il peut y avoir une personne qui est passée entre lui et le mur de dynamite sans qu'il l'ait vu. Je veux dire, normalement, on est totalement dans le noir. Si jamais un mineur entend ce cri, son premier réflexe, c'est de se mettre la tête contre un étai en métal. Comme ça, si jamais il y a une explosion, il ne recevra pas les débris dans le visage. C'est ce qu'on appelle. Il faut qu'il puisse tourner. Alors par contre, à cette période, pas de chevaux, pas de treuil, tout se fait à la main. Ils se suivent pas, là. Alors en fait, donc, on va pousser, donc c'est des hommes ou des femmes qui vont pousser les wagonnets. Admettons, donc, on arrive ici, le wagonnet veut tourner à gauche. Eh bien, on a cette partie-là, on va soulever, c'est pour ça que c'est très dur avec le festival d'affichage, soulever un tout petit peu les roues qui sont de ce côté, les coller contre ce que vous avez ici, les autres roues elles restent là, et hop, on le fait tourner comme ceci, on le remet sur les rails. C'est pour ça que c'était extrêmement physique. Hein. Et est-ce que vous avez une idée, est-ce que ça a bougé les chiffres depuis tout à l'heure 40 secondes. Centaines. À peu près 40. Moi je dirais 150. 150, 300, c'est bien, j'ai un petit peu de tout. Bon, il n'y a rien à gagner. Bah, si, peut-être le droit de sortir. Hein. Ah oui, et si vous ne trouvez pas, moi je vous laisse pas sortir. Hein. Спрашивают, на какой мы. Si ça peut vous aider, enfin, non, pas, mais le puits le plus Хотел profond сказать, que vous высоте. retrouvez dans les Cévennes est à moins de 10 minutes d'ici.
Il était à la sortie d'Alès, au nord d'ailleurs, vous pouvez encore voir le chevalement. Et on descendait à 822 mètres de profondeur. Donc, bien sûr, on n'est pas en dessous de 822 mètres. Hein. À l'air de la Dretsch, à côté du pôle mécanique. Oui, c'est ça. Voilà, oui. On est dans la montagne de Tamari. Voilà, ben, oui, effectivement, pardon, oui, vous le voyez. Mais non, maintenant, en ce moment... Ah là, en ce moment, non, ah ben, je vais vous le dire, on va avancer au bout de la galerie, je vais vous donner la réponse tout de suite. Держит секрет, сейчас скажет. Ну, это, как вы уже поняли, это взрывники. Вот в скале вот такой вот. Таким буром сверлят отверстия, закладывают колбаски такие с динамитом, соединяют электрическим проводом, здесь макет, и взрывают, и так вот делают проходы. Идут дальше и дальше. Короче, он сказал, насколько мы спустились вниз, будете смеяться, 5 метров. Помните, вот мы только что здесь стояли, в самом начале, перед тем, как он объяснял, я думал, мы отсюда будем заходить. Такой вот прикол, он говорит, симулятор специальный такой, делает вид, что мы спускаемся. Я думал, реально, там метров на 100, мы просто, можно сказать, на поверхности. Это прикол. Ну что, я думаю, мы уже идем к выходу. Такие клеенки, как в холодильник. Вот, смотрите. Люди работают. Да, шахтером быть это кошмар. Очень физически тяжело. Дышишь пылью 8 часов в день, каждый день. И зарабатываешь болезни потом. Все осаждается в легких. Et leur rôle, c'était de laver et trier le charbon. C'est pas forcément plus facile. Imaginez quand même être toute la journée dehors, sous la pluie, le soleil, le vent, à trier et à laver le charbon. Et une petite chose que personne ne m'a posé la question au cours de cette visite, mais à cette époque, on descend pour 10, voire même 12 heures de travail par jour. Comment est-ce que les mineurs faisaient pour aller aux toilettes? Alors j'ai posé la question. Ouais. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, on ne remontait pas à la surface. Ah, il va chier au fond du trou. Alors, parce qu'avec la chaleur, l'humidité, la transmission de maladies, on évitait surtout qu'il y avait des milliers de personnes qui travaillaient dans les mines. Hein. On évitait, on essayait de faire en sorte. Il fallait que ça remonte. Il fallait que tout remonte à la surface. Dans des seaux et après remonter, c'est ça? Alors, ils avaient déjà tout leur matériel, ils ne pouvaient pas descendre en plus avec des seaux, etc. Ça aurait été trop compliqué en plus sur les Dans les bottes. Ils n'avaient pas de bottes. Ah oui, là c'est pas représentatif, ils n'avaient pas de bottes, hein, les mineurs, parce qu'ils transpiraient tellement, je vous laisse imaginer, sinon il faudrait tout le temps les vider. Ils étaient soit pieds nus, soit avec des sabots. Ils n'avaient pas de bottes. C'est des toilettes? Ah, il n'y avait pas de toilettes. Et bien comme il faut que tout remonte à la surface, et qu'ils ne descendaient pas forcément de matériel ou quoi, on s'embête pas. On fait directement dans les wagonnets pleins de charbon. Parce que les wagonnets remontent à la surface, les odeurs avec, donc il n'y a pas de problème. Mais comme c'est lavé arrière là-haut. Voilà, qui c'est qui l'avait derrière? Он говорит, а куда вот ходили в туалет? Говорит, в вагонетке. Писали и какали, которые поднимались наверх. Sachez qu'à cette époque aussi, bon, les hommes vont faire de nombreuses grèves, de nombreuses révoltes. Вот так вот работали в старину. Шахты. Кошмар. Видите, ребенок стоит. И здесь говорится, что раньше в шахтах работали семьями. Отец, мать, дети. Да, это прикол. Еще одну группу встретили, которые зашли напрямую через решетку. У нас интереснее было на лифте. Типа на лифте. Oui, on enlève les étançons métalliques qui sont derrière ce grillage. Comme ça, tout s'effondre et on reprend sa place initiale. Alors, pour emmener le charbon, on n'a plus des paniers, hein. On a ceci, j'en ai également un petit peu parlé, cette espèce de tapis roulant qu'on appelle un convoyeur blindé. On peut aussi une raclette, c'est pas pour vous donner faim, hein, c'est son nom. Les mineurs
il va plus travailler avec un pic, il va travailler avec ceci. Et oui, marteau-piqueur à air comprimé. Celui-ci, c'est le plus petit que l'on pouvait retrouver dans les mines, sachant qu'il manque la mèche, il manque l'infirmerie. Вот так вот он говорит, работали. Видите, лента. Очень тяжелые отбойные молотки. И, говорит, порой на вытянутых руках. Короче, физуха должна быть отменная. Видите, это была лента. Сыпалась сюда и падала сюда. Пересеклись с другой группой. C'est exactement le même principe. C'est ce qu'on appelle un rabot. Il est juste devant la personne qui est plus loin. On le remarque avec ces 4 grandes dents, avec des pattes en blanc pour que vous puissiez les remarquer plus facilement. En fait, cette machine va faire de grands va-et-vient très rapides pour arracher les blocs de charbon qui vont ensuite tomber dans le convoyeur blindé, remonter à la surface. C'est toujours le même principe. Alors quand même, l'inconvénient avec ces machines, c'est qu'elles font beaucoup de bruit et surtout beaucoup de poussière. Je vous l'ai dit, la poussière c'est dangereux pour les poumons, mais ça peut aussi provoquer ce qu'on appelle un coup de poussier. Un coup de poussier, c'est lorsque les poussières vont prendre feu et vont créer une flamme dans la galerie. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, le coup de poussier est responsable de la plus grave catastrophe minière d'Europe. Excusez-moi, on est en 1906 à Courrières, dans le nord de la France, et un coup de grisou va entraîner un coup de poussier, et il y a une flamme qui va se propager dans 110 km de galerie en 2 minutes. 110 km, Oui. c'est énorme. Il va y avoir 1099 morts. C'est pour des... Et elles vont... Et oui, elles vont permettre de laver, trier le charbon, effectivement. Tout est recyclé là, au fond de la mine. Alors ici, nous étions dans les années 50. Je vais quand même pas vous laisser là. On va faire un dernier petit bond dans le temps et je vous ramène en 2022. Ça va, c'est pareil. 2022. On appelle un aérateur, donc ça permettait d'aérer les galeries et d'aspirer les gaz dangereux. Il y en a un petit. Il est juste là. Ah, Celui-ci, c'était comme ça. ça, le ventilateur? Exactement. Если не даст послушать, просто один маленький вентилятор. Une petite chose, je vais le faire fonctionner quelques secondes. Imaginez bien, ces machines fonctionnaient 24 heures sur 24. Il y en avait Просто чтобы plusieurs представили dans chaque galerie, et de toutes шум, который les творится machines в dont je шахте, parle aujourd'hui, когда c'est работают celles qui все font moins машины. de bruit, hein. Vous êtes prêts? Donc on va se faire une idée. Представляете, в шахте вот так, вы ничего не слышите, кто-то рядом орет. Effectivement, après 30 ans de travail au fond, la plupart des mineurs étaient totalement sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et même, il va avoir peur la première fois qu'il s'en vient pareil. C'est impressionnant après. Vous êtes meilleur guide passionné que j'ai vu. Leur famille de mineurs. Все, выходим Le monsieur avait un gars, c'était grand. туда, откуда начинали. Jetez vos charottes dans la petite poubelle qui est à côté de la porte d'entrée et de poser vos casques dans l'avant. Помните вот эти вот решетки, лифт, где он начал свой рассказ. Только мы не зашли отсюда, а пошли вон туда. Был хороший такой прикол с лифтом, как будто мы спустились метров на 100. Ну что ж, уходим. Парнишка реально вот классный гид. Очень много знает. И вот реально пассионный, то есть страстный такой рассказ у него. Очень интересный. Человек любит свою работу и шахту, видимо. Вот мы пришли на стоянку, видите. Побольше народу. Это вот группа, которую мы только что встретили под землей. Но у меня тут перед тем, как поехать обратно, небольшая пауза после такого интересного, захватывающего, увлекательного визита. Шахты, школы, шахты. Мой самодельный сэндвич, чаек. На природе, рядом с настоящими шахтерскими вагонетками, рядом с историей. Небольшой пикничок с прекрасным видом на природу.
Еще живет кто-то в доме тут рядом.